बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं भी सानू रीडिंग के बहुत प्रॉब्लम आती आ, साढ़े को मैच द हैडिंग्स नहीं होंगे, साढ़े को ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, हैडिंग्स नहीं होंदियां, MCQs नहीं होंगे। सो डोंट वरी, अज दी वीडियो फुल पैकेज वीडियो आ। रीडिंग का हर एक क्वेश्चन टाइप मैं चंगी तरह क्लीयर किया, ठीक है। बड़े ही वधिया टिप्स ते ट्रिक्स दसियां हुई वीडियो के लास्ट में। सो विदाउट स्किप द वीडियो सारी कंप्लीट देखियो। चलो मिलते हैं वीडियो के। सो वैलकम टू द वीडियो। सो अज की वीडियो के थोनों जिवें मैं पहला भी दस ही दिता भी कंप्लीट रीडिंग वीडियो रहने वाली आ। बहुत सारे बच्चों के डाउट सॉल्व होने आ ते बहुत वधिया तरीके दे नाल दसूँगा भी किहड़ा क्वेश्चन किवें करना, हर एक टाइप के क्वेश्चन सारा कुछ कवर होणगे। स्टार्टिंग तो लगते हैं भी रीडिंग की आ ते किवें आ, की कुछ हुंदा, जो कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, बट नॉर्मली मैं फिर भी एक ही दस देना। देखो भी रीडिंग दे विच आपां दे कोल आपां नूं पता 1 2 ते 3 पैसेजेस आउंदे आ। हर एक दे विच क्वेश्चन हुंदा, जिवें पहले दे विच 1 ਤੋਂ 13, दैन 14 to 27, दैन 28 to 40 ਐਵੇਂ क्वेश्चनस जाते हैं। तो ਜਿਹੜੇ डिफरेंट तरह के क्वेश्चनस होंगे आ, ਆਪਾਂ कहता भी पैसेज 3 होंगे आ, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चनस टाइप होंगे आ। रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन टाइप ਜਿਹੜੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 तरीके ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 12 ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस देना भी 12 तरीके ਦੇ क्वेश्चन ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ टैकल करना, ठीक है। पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ टाइप्स ਦੱਸਦਾ, ठीक है। सर ना पहला जो एक टाइप आता थोड़े सामने आ, देखो सर ना पहला टाइप आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जोड़े कि आप कहने MCQs, ठीक है। दैन अपना दूजा पार्ट आ गया यस नो नॉट गिवन। थर्ड आ गया रीडिंग समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन का मतलब होंदा समरी कंप्लीशन जिवें कि एक थोनों प्रॉपर पैसेज दे देंगे, वो थोड़े फिलअप्स होंगे आ, उन्होंने समरी कंप्लीट करनी होंगी आपां नूं, है ना भी एक प्रॉपर आपां नूं फिल इन द ब्लैंक्स कह देंगे आपां नूं। हुण जिहड़े आ जिहड़े टाइप ना रीडिंग डायग्राम कंप्लीशन, डायग्राम होंगे, डायग्राम दे फिलअप। रीडिंग सेंटेंस कंप्लीशन, अलग अलग सेंटेंस होणगे वो भी फिलअप। रीडिंग टेबल कंप्लीशन, टेबल दिता हुंदा एक, वो मैं तुहानूं सारे दस देना भी किवें किहड़े हुंदे। जिहड़े आ हुंदे ना चार, इहदे सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ नॉर्मल अपनी भाषा फिलअप्स कह दें, पर रीडिंग के अकॉर्डिंग ये अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स हैं, ठीक है। समरी, डायग्राम, सेंटेंस जिवें टेबल जिवें एक आ पिया थल्ले, इवें दे सारे तरीके नाल मैं तुहानूं दसूँगा भी किहड़े सोल्व नूं किवें करना, ठीक है। दैन फिर मैचिंग्स भी कई तरह दी होंदियां, आपां कह तो दिंदे आ मैचिंग्स आ गईयां। मैचिंग्स कई तरह दी होंदियां। रीडिंग मैचिंग फीचर्स, मैचिंग ये वालियां जदों आपां नूं मान लो साइंटिस्ट के नाम आ गए, उन्हां नूं आपां मैच करना हुंदा, वो होंदियां ये वालियां मैचिंग्स, ठीक है। फिर सेंटेंस एंडिंग, मतलब अद्धी लाइन होंदी आ, अद्धी थल्ले लिस्ट बनी होंदी आ, वो वालियां आपां मैच करनियां होंदियां, उन्होंने कहते सेंटेंस या एंड मैचिंग्स, ठीक है। दैन अपनियां मैच द हैडिंग्स, ठीक है। दैन अपनियां इनफॉर्मेशन मैचिंग्स, ठीक है। ये चार किहदे च आ जांदियां, ये मैचिंग्स आ जांदे आ, ठीक है। फिर अपना यस नो नॉट गिवन, इन्हों इकट्ठे लिख सकते सी भी ट्रू फॉल्स गल एक ही आ गई। दैन अपने शॉर्ट आंसर आ गए, शॉर्ट आंसर 1 वर्ड आंसर भी पूरा क्वेश्चन पूछा जाता आप आंसर लिखना। सो 11 तो 12 क्वेश्चन टाइप होंगे जोड़े कि थोड़े सामने आ, ये पूरी रीडिंग के होंगे आ। मैं ट्राई करूँगा भी सारे के सारे कंप्लीट करवा दा, ठीक है। बाकी एक गल होर है, ये मैं सिर्फ एक रीडिंग अंडरस्टैंड करवाने वास्ते वीडियो बनाई है। मैं सारे के सारे चीज़ां विखाऊँगा भी किहड़ा क्वेश्चन टाइप किवें दा हुंदा, ठीक है। तो उन्होंने दसूँगा भी नहीं भी किवें तरीके की है सोल्व करन दे। सो वीडियो के नाल जुड़े रहो, लास्ट दे विच बहुत ही तगड़ी ट्रिक दसूँगा जिहदे नाल तुहाडे जिहड़े तुसीं कहने हो ना भी मेरे भी असीं पूरा पैसेज करके आउने आ, 40 चों 40 करके आउने आ, फिर भी सर 5.5 रह गए, ਉਹਦੀ पूरी प्रॉपर टिप लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ। एक बारी मैनूं सारा दस लैन दो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, मैं सिर्फ एक सैंपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ भी ਇਹ वाले क्वेश्चन ਐਵੇਂ टैकल करने आ। हो सकता ਜਿਹੜੇ मैं क्वेश्चन ਲਏ ਉਹ आसान होण, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ भी ਉੱਥੇ डिफिकल्ट आ, बट मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तरीका ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। कोई ये मैं कोई आप प्रॉपर एक सैक्शन से वीडियो नहीं कि सारे सैक्शनां दे, सो उस तरीके नाल ही मैं डील करूँगा, ठीक है। सो सर ना फस्ट अपने को हैगा वा टेबल हैडिंग, मतलब फिलअप जोड़े टेबल्स वाले होंगे आ। हुण मैं तुहानूं कहां भी फिलअप जोड़े आ ज़्यादातर एवें जोड़े एक टाइप आता। सर ना पहला जो आप देखना भी 1 वर्ड एक वर्ड आ, ठीक है। हुण दूजियां चीज़ां आप देखनियां भी टेबल दे विच दिता की आ, इस बने दिता है टाइम पीरियड, इस बने दिता है टाइप ऑफ रोड्स। सो पहला आप टाइम पीरियड देखांगे, ठीक है। फिर आप टाइप्स ऑफ रोड देखांगे, उस टाइम पीरियड के टाइप ऑफ रोड किहड़ा सी ते की पूछा फिलअप ने। जिवें पहला आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं भी इत्थे की कहंदा भी टाइम पीरियड्स हैगा अर्ली 19th सेंचुरी किहड़ी हुंदी 1800 तो लैके 1900 दे विच। अर्ली 19th
मतलब 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1810 11 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ अर्ਲੀ 19s। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਡੈਸ਼ ਰੋਡ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਪਾਈਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਰੋਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਿਲਅਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲਅਪ ਆ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਦਾ अर्ਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, अर्ਲੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਏਜ ਮੈਨ ਸਚ ਐਜ਼ ਜੌਨ ਮੈਕਡਮ ਐਂਡ ਦਾ ਥੋਮਸ ਟੈਲਫੋਰਡ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਜਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। of which about sixth was privately owned by toll roads called turnpikes। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਲ ਰੋਡਸ ਕਾਲਡ ਟਰਨ ਪਾਈਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰੋਡਸ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਫਿਲਅਪ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰੋਡਸ, ਰੋਡਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਗਿਆ ਟੋਲ, ਸੋ ਆਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਟੋਲ। ਓਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਟਰਨ ਪਾਈਕ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾ 1 to 4 ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ 19th ਆ, ਇੱਥੇ 19th ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ। ਦੈਨ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪੇਵਮੈਂਟ ਵਰ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਪੇਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਵਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਲਅਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪੇਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਸੋ ਔਨ ਦ ਰੋਡਸ। okay the phrase in the 20th century, 20th century ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। increasing the use of motor vehicles built in the 19th century, payments ਆ ਰਿਹਾ। flexible payments are replaced by rigid payment, by ਇੱਥੇ ਵੀ by ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ rigid, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ rigid। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਓ, ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਬਾਰਸ ਆਰ ਲੇਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ, ਡੈਸ਼ ਬਾਰਸ, ਆਪਣਾ ਬਾਰਸ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਓ ਕੀਵਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਓ ਡੈਸ਼, ਸਟੀਲ ਬਾਰਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਟੀਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਨੋਰਮਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਲਅਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਅਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਵਾ, ਸਮਰੀ ਵਾਲੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਐਨ, ਓਨ, ਇਨਟੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕੇਟਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕੇ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਲਅਪ 'ਚ ਐਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇਜ ਉਹ 'ਚ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਲਅਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਫਿਲਅਪ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਅਪ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਰਾਊਂਗਾ ਸਾਰੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਵਰਡ ਔਰ 2 ਵਰਡ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਮਨ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀ ਹਾਈਵਜ਼, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਛੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਆਨਸਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਕੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਂਬ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਂਬ ਆ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਥਿਨਸ ਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਲੱਭਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦ ਹਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਹੋਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੀ ਕੀਪਰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟੂ ਐਨਕਰੇਜ ਦ ਬੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਚ ਹਨੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਕਸਿਸ ਕਾਲਡ ਸੁਪਰ ਔਨ ਦ ਟੋਪਸ। ਓਕੇ, ਔਨ ਦ ਟੋਪ ਸੁਪਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਥੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਈਵਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ contain frames of empty comb for bees to fill with the honey। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੁਪਰ ਔਨ ਦਾ ਟੋਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਫਰੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਫਰੇਮਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰ ਆ, ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਫਰੇਮਸ। ਸੋ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਫਰੇਮਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਫ ਐਮਪਟੀ ਕੋਂਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਮਪਟੀ ਕੋਂਬ। ਤੇ ਸੋ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਂਬ। ਆ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਮਪਟੀ ਕੋਂਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੋਂਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਨ ਦਾ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ, in the brood chamber below ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਬਿਲੋ ਵਿਦ ਦਾ bees will stash honey to eat later to prevent the queens from the crawling up to the top and laying eggs. A screen can be inserted between the brood chamber and super। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਸਰਟਡ। ਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ। ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਕੀ ਆ? ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ? ਸੁਪਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਕਰੀਨ, ਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬਿਆਂ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਅਗਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਆ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਰੂਡ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਤੇ ਯੈਸ ਨੋ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਗਰੋ ਓਲਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਵੋਲਵਸ, ਉਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਵਾਕ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, no one doubt that intelligence develops as the child grow older। ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਟੂ ਵਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹਦਾ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ। ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਟੂ ਵਿਨ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸਿਸ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ? ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। 3 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। 3 ਪਾਰਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਪਾਰਟ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ। 3 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਆ ਦੂਜਾ, ਆ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਟਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਆ? ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਰੂ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਲਸ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੀਜਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੀਜਾ ਟਰੂ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬੋਥ ਦਾ quite difficult to define the unambiguous terms expected controversial some respect। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਲਰਨ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ ਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੱਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਡਾਪਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਟਰੂ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਲਸ। ਜੇ 2 ਫੋਲਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਲਸ, 3 ਤਾਂ ਫੋਲਸ, ਫਿਰ ਫੋਲਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਫੋਲਸ ਆ ਜੇ ਪਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ MCQs ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, MCQs ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਅਦਰ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਐਡਿਡ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਟੀ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ,
ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੀਵਰਡ ਆ। ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ 400 ਈਅਰ ਟੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੇ ਰੁਕੂੰਗਾ। ਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਦ ਵੇ ਦਾ ਟੀ ਵਾਜ਼ ਡਰੰਕ ਚੇਂਜ, ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫਲੇਵਰਸ, ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਕਲਚਰ, ਨਿਊ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ। ਲਓ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਬਿਸਾਈਡ ਟੀ ਲੀਵਸ, ਕੱਲੀ ਟੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੌਟ ਵਾਟਰ, ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇ ਡਰੈਂਕ ਟੀ ਵਿਦ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਕ ਨਾਲ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਲਾਈਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਂਡ ਕੈਡੋਨ ਐਂਡ ਹਰਬਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਸੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਮਿਲਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਮਿਲਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਲਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ। ਹਰਬਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰਬ ਵੀ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ MCQs ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਔਨ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਡਾਨ, ਔਨ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਇਨ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਸੇਮ ਆਇਲ ਐਡਡ ਟੂ ਦਾ ਮਿਲਕੀ ਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸੇਮ ਆਇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕੀ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਆ ਸਿਸੇਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਮਿਲਕੀ ਟੀ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। Their variations are endless. For example, Western Sudan on the edge of the Sahara desert, sea neem oil is added to the, ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੌਖੇ ਆ ਔਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, MCQs ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਲਅਪਸ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ MCQs ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਕੀਵਰਡ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਿਡਲ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਟੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਹੈਲਥ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮਿਲਕੀ ਅਤੇ ਸੀ ਮੇਮ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਆਨਸਰ ਐਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ MCQs ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਚਿੰਗ। ਇੰਨਾ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੁਕੋ ਇੱਕ। ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਨੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਾਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸੀ ਯੈਸ ਨੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਯੈਸ ਨੋ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸਾਲਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਸਾਲਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਦਾਊਟ ਇਟ ਦ ਲਾਈਫ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਮਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੋ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਆਇਓ, ਯੈਸ ਨੋ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਲਿਖਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਯੈਸ ਨੋ ਅਤੇ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਸੇਮ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਮੈਚਿੰਗ। ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਟੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪੋਲੋਗ੍ਰਾਫ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬ, ਗਲੈਲੀਓ ਪ੍ਰੋਬ, ਬੇਗਲ 2, ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬ, ਜ਼ੀਰੋ, ਮੂਨ, ਟੀ ਕੈਪਟਨ,
लेटर द मून वाज बैक्टीरियल बेगल्स बेगल नाम आ गया दूजा इंस्ट्रूमेंट सीवर्ल्ड क्राफ्ट शील्ड होर की सी गैलीलियो प्रोब ते अपोलो क्राफ्ट होर अपोलो ते कार्या है ना होर की रह गया गैलीलियो प्रोब द कैप्टन कॉर्ड इंस्ट्रूमेंट वुड through the trajectory would not be simply corrected eventually the hope of the risk bacteria hazard Professor Pringler the first ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਰਵੇਵਰ ਲਿਖਿਆ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਵਰ ਨੋਟ ਨੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਮੂਨ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਵਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੂਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੂ ਹੈਡ ਹਿਚ ਹਾਈਕਡ ਅ ਰਾਈਡ ਔਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦਾ ਨਾਸਾਜ਼ 5 ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਫਰੋਮ 1960 ਟੂ ਦਾ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ 50 and 100 Streptococcus bacteria survived of the journey across the space at the average temperature of 20 degree okay on the lips of the ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਆ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਇੱਥੇ ਬੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀਗੇ ਅਰਥ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਦੀ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਰਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੂਨ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੇਗਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਲ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कैप्टन कोनार्ड who returned to the bacteria to the earth जिन्हें बैक्टीरिया ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ was later to confess I always thought most significant things ever found whole world was little bacteria that came back and lived ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇ Beagle's heat shield doubled as its biological field ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲਡ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ੀਲਡ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸੋ ਡੈਟ ਕੁਡ ਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਗਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵਾਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂਗੀ ਦ ਸ਼ੀਟ ਹੀਲਡ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ the Mars Express the craft did not steering ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਈ ਮਾਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾ ਮਾਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ brought material which was kept in the more than one kind of container ਠੀਕ ਆ brought the material which more than one container okay
Eventually, the space scientists hope to return the sample of Mars to the while the risk of the alien bacteria providing the Earth may be remote. The rock will still need to be quarantined. Moon rocks from Apollo were analyzed in a vacuum gloves box for first two mission. ठीक है, अपोलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 2 ਵੈਕਿਊਮ ਬਾਕਸ ਦੇਤੇ, ਲੈਟਰ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਸਟੋਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਆਰ ਆ ਗਿਆ ਵਨ ਕਾइंड ऑफ ਕੰਟੇਨਰ। ਵਨ ਕਾइंड ऑफ ਕੰਟੇਨਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਸੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਪੋਲੋ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਚ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾइंड ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇਜ 'ਚੋਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਵਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਓਵਰਵੈਲਮ ਪੀਪਲ। ਓਵਰਵੈਲਮ ਪੀਪਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਓਵਰਵੈਲਮ ਪੀਪਲ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਕਸੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਨਸਨ, knowledge of two kind. We know the subject over self, or we can find the information about this. The information derived from the inhabited. Later he assumed the greater importance. No, it is not surprising to see the people. It is not surprising to see the people overwhelmed by the unlimited streams of information. What exactly the overwhelmed people? So overwhelm people ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਵੈਲਮ ਸੀਗੇ? ਵਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਟ ਓਵਰਵੈਲਮ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ? ਓਕੇ, ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਬਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਬਾਈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 ਵਰਡ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਰਡ ਆ, ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 6 ਵਰਡ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੇਲਰ ਆਫ ਮੋਡਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੇਲਰ ਆਫ ਮੋਡਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜ? ਮੋਡਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੇਲੀਅਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਟ ਇਜ਼? ਸੋ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੌਨਸਨ ਡਿਕਟਨ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ। ਆਵਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫੇਲੀਅਰ। ਆਵਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਮੀ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ? ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ। ਹੁਣ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਹੁਣ ਦਿਸ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਅਨਦਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਡਿਕਟਮ on which was probably true in his time but is even more pertinent today. People need to able to live the knowledge they acquire, not just it known where to find. ਹੁਣ our definition ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀ ਸੀ? ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਏਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਨੌਲੇਜ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 2 ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗਸ ਯਾਰ ਪੇਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਆ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਵਿਚ ਪੈਸੇਜ ਕੰਟੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਨਿਊ ਅਪਰੋਚ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ UK।
ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਨਵੀਂ ਨਿਊਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਟਵਿਸਟੀ ਪਾਸ ਐਂਡ ਡਾਈਕਿਨਸ ਫੇਲਡ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਟਵਿਸਟੀ ਪਾਥ ਡਾਈਕਿਨ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਟਵਿਸਟੀ ਪਾਥ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗੂ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲਾਨ LA ਵਿਚ ਸੀਮਸ ਮਚ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਥ LA ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਆਫ ਟੈਕਲਿੰਗ ਫਲੱਡ, ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਤੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਐਫਰਟਸ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਬਣਾਏ ਮੇਡ ਹੋਏ। ਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਨ ਦ ਰੀਵਰ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪਤਾ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਦਾ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਿੰਟਰ ਫਲੱਡ ਔਨ ਦਾ ਰੀਵਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪ ਫॉर ਅਮੰਗ ਦਾ ਵੋਸਟ ਸਿੰਸ ਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਲੱਡ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਵਿੰਟਰ ਸਟੋਰਮ ਰਿਟਰਨ ਸਪੈਕਟਰ ਫਲੱਡ ਇਜ਼ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਜਸਟ ਵੀਕ ਐਗੋ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਵਰ ਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਫਰਾਂਸ ਬਰਸਟ ਇਟਸ ਬੈਂਕ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਮਤਲਬ ਤੋੜਤਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ 15,000 ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਹੋਮ, 15,000 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਸ ਕੁਡ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰੀਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਫॉर ਪਲਾਨ A, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਨ A ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਪਲਾਨ A ਕੀ ਸੀ? ਗੈਟ ਰੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਾਸਟ, ਵੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਡਰੇਨਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਸੀ, draining it off the land and down to the sea and told re-engineer the high performance drains। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰੀਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਵ ਗੋਨ ਫॉर ਪਲਾਨ A, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ A ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਦੇ ਗੈਟ ਰੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂ। ਡਰੇਨਿੰਗ ਇਟ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ। ਇਨ ਦਾ ਟਾਲ ਸਾਈਡ ਰੀਵਰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਡਰੇਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵੇਜ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਬਟ ਹਾਊ ਐਵਰ ਬਿਗ ਦੇ ਡਿਗ ਦਾ ਸਿਟੀ ਡਰੇਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਤੇ ਮੇਕ ਦਾ ਰੀਵਰ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰੀਵਰਸ ਹੀ ਖੋਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਵਰਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਹਾਈ ਦੇ ਬਿਲਟ ਦਾ ਬੈਂਕਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਦਾ ਫਲੱਡ ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਹੌਂਟ ਦੈਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਸੀ? ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਟੂ ਟੈਕਲਿੰਗ ਫਲੱਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ ਐਵੇਂ ਮੈਚਿੰਗ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ B, ਨੋ ਵੰਡਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਰ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ ਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲਾਨ A ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਵੰਡਰ B ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ B ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ B ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੈਪ ਦਾ ਵਾਟਰਸ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾय द डिस्पेयरिंग इनटू द फील्ड, फॉरगॉटन लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंक्वायर, भी बहुत तबाही मचाई। बैक इन द डेज वैन द रिवर टुक ए मोर टॉर्चियस पाथ टू द सी, फिर ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਲੋਸਟ ਇੰਪੀਅਸ, ਵੀ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੋਲੀਅਮ ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਟ ਟੂਡੇ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਅਨਅਬੈਂਡਨਡ ਜਰਨੀ ਟੂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਡੈਟ ਵੈਨ ਇਟ ਰੇਨਸ ਇਨ ਦਾ ਅਪਲੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਐਟ ਵਾਂਸ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਰਸ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੋਰ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ, ਰੀਵਰਸ ਫਲੋ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ
ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਫਾਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਈਕਸ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੀਕੈਸਟ ਲਿੰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਈਕ ਸਹੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕੈਸਟ ਨੇ ਐਂਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਅਨਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਡਿਸਕੀ ਪਾਸ ਫੇਲਡ, ਹਾਂ ਡਾਈਕਸ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਆ। LA ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਾਨ, LA ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 3 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ A, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B। ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਡਾਈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜਾਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਥ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ 3 ਪੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ 18। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇ 2 ਪੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 27 ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, 27 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23, 24, 25 ਹੋਣ। 27 ਤੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6.5 ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੈਸੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ 6.5 ਚੋਂ 6 ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਨਸ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਕਰੋ, 13 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਭੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ 40 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਨੇ ਕੁ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਪਰ ਹੋਣੇ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਤੇ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਰੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਵੀ ਕਰੀਏ 30 ਚੋਂ ਸਾਡੇ 27 28 ਸਹੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ 35 ਕਰੀਏ 35 ਚੋਂ ਸਾਡੇ 30 ਸਹੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ 40 ਕਰ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਈਏ, 7.5 ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ 'ਤੇ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਨਿੰਗ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ 8168321916 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਏ।